हेलो दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोग आज आलिद्रा गांव में है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आलिद्रा गांव इस मधुवंती तट के किनारे बसा हुआ गांव है और इस नदी के सामने वाले तट पर वृंदावन आश्रम है, जहां कभी एक तपस्वी ने घोर तपस्या करके इस गांव को पावन किया था दोस्तों। तो आज कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान भी कहा जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज यहाँ जो वृंदावन आश्रम है पूज्य ब्रह्मचारी बापूजी का, तो वहाँ ये जो अवसर है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी साथ में होता है दोस्तों। तो इस गुरु पूर्णिमा का भी जो अवसर है वो यहाँ हर साल बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। आज इस कोरोना महामारी में यहाँ के ट्रस्टियों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई कोरोना महामारी के चलते इस बार यहाँ जो ये अवसर है गुरु पूर्णिमा वो सादगी से मनाया जाएगा। ऐसे में हम आपको इस वृंदावन आश्रम का रुख करवाएंगे, जहाँ कभी एक तपस्वी ने तपोभूमि बनाकर तपस्या करके इस आलिद्रा गांव को पावन किया था दोस्तों। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो इस गांव से बहने वाली मधुवंती नदी है, जो बहुत साल पहले कहा जाता था कि यहाँ कभी इस नदी में जो शहद है, मध, उसका भी बहाव होता था, इसलिए इस नदी का नाम मधुवंती पड़ा है दोस्तों। तो ऐसे पावन पवित्र नदी के किनारे बसा वृंदावन आश्रम, श्री वेंकटेश, श्री ब्रह्मलीन, श्री ब्रह्मचारी बापू का आश्रम, उनका दौरा हम आज करने जा रहे हैं। वहाँ विराजमान दूसरे भी भगवान हैं, जैसे कि गिरिराज जी है, हनुमान जी है और राधा कृष्ण भी है। तो बहुत सारे वहाँ देवी देवताओं का भी वास है। वहाँ से सादगी से आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक सामने जो दिख रहा है वो दीक्षा घाट है, जहाँ कभी एक तपस्वी जिनको ब्रह्मचारी बापू का नाम से जाना जाता था, उनसे कभी वहाँ अपनी घोर तपस्या की थी और इस आलिद्रा गांव को पावन बनाया था दोस्तों। ये मेरे साथ जानते हैं कि आज इस वृंदावन आश्रम में ये जो अवसर है वो कैसे सादगी से मनाया जा रहा है। आज के इस पावन दिवस पर वृंदावन आश्रम में प्रवेश करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आश्रम के ट्रस्टी मंडल के नोटिफिकेशन से यहाँ नहीं के बराबर भक्तजन नजर आ रहे हैं। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहसादरयाजुहावो पुत्रेति नन्मयतया तरवो विनेतु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सद्गुरु परमात्मने नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। परमानंदा।
છે નહીં કોઈ એના જેવા જન્મ મરણનો ફેરો ટળવા એક ભજો ગુરુદેવા નહીં ઉદાર ગુરુ વિન કોઈનો સુખ સંપાદિક દેવા ન જાણું પૂજા ન જાણું વિધિ નથી બળને બુદ્ધિ રાધે મામ શરણાગતમ બચાવ શ્રી ગુરુદેવા અંબા શંકર ગુરુ ચરણોમાં સદા રહે છે રેવા આનંદ મંગળ કરું ભારતી વાલા શ્રી ગુરુદેવા સદગુરુદેવ કી જય અલિદ્રાધીશ જ્ઞાનિકા ઓમ સપ્તાસ્યા સંતરિદય શ્રી સપ્ત સમિદઃ કૃતાઃ દેવાઃ તદં તન્વાના અબદન પુરુષં વશં માં પુષ્પે દેવ વંદના હસ્ત પ્રક્ષાલન પુનઃ હરિ ઓમ જગ્નેન નમયંત દેવા સાધર્માણિ પ્રમાણ્યાનં હે હરાકં મહિમાનઃ સતંત્ર યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ ચરણકમલયુગાં કાંકરે પૂરયિત્વા કનકકમલમાલા કંઠદેશેર્પયિત્વા કાર્તિક માસે શુક્લપક્ષે પૂર્ણિમાસ્યાં હિતો सोमवासी वासिकायाम एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथि मम केजो पूर्व संकल्प अनुसारेण अद्य दिने गुरु पूर्णिमा निमित्ते सद्गुरु पादुका पूजनाख्येन कर्मणा भगवान श्री परमेश्वर परमेश्वरतां नमः।
तदेव लम्बितमुरमालिका चमच्चमच्चमच्चमन्निनाथमच्चमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् राकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी तगद्गद्गद्गज्ज्वलन्त्यतीक्ष्णम् જે જે સ્થળે આ મન જાય મારું તે સ્થળે સદગુરુ રૂપ તારું જ્યાં જ્યાં મૂકું મસ્તક હું ગુરુએ ત્યાં ત્યાં પદદ્વંદ્વ તારા જ સોહે. સર્વપ્રથમ તો આ જે ગુરુ પૂર્ણિમાનો જે મહિમા છે એ આપણે જાણીએ એ પહેલા અમારા ગુરુ આલિદ્રાધીશ આલિદ્રા બાપુ તરીકે જે વર્ષોથી અહીંયા આલિદ્રાની ભૂમિ ઉપર કઠોર તપશ્ચર્યા કરી લોકોના કલ્યાણ માટે એ ગુરુદેવના આશ્રમનો ટૂંકમાં પરિચય આપી દઉં. ગુરુદેવનો પરિચય આપી દઉં. ગુરુદેવનું પ્રાગટ્ય 1896ની સાલમાં 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલું હતું. જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે ફરતા ફરતા હિમાલયમાં પધાર્યા. ત્યાં કઠોર તપશ્ચર્યા કરી ભારત વર્ષના તીર્થોમાં પરિભ્રમણ કર્યું અને પછી ધીમે ધીમે સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારિકામાં પધાર્યા. ત્યાં નીલકંઠ મહાદેવનું મંદિર હતું, ત્યાં થોડો સમય નિવાસ કર્યો. પછી જુનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના એક આલિદ્રા નાના એવા ગામની અંદર કે જે ગામ મધુવંતી નદીને કિનારે વસેલું છે એ ગામમાં પોતે અહીંયા પધારેલા હતા. હવે અહીંયા આવીને એકદમ નિર્જન એવા સ્થળની અંદર એને જગ્યા પસંદ કરી અને એ ઘાસની કુટીર બનાવી અને એમાં ઈશ્વરની આરાધના કરવા લાગ્યા. પૂર્વાવસ્થાની થોડીક વાત લઈ લઈએ તો પૂર્વાવસ્થામાં એ ન્યાયાધીશ જેવી ઉચ્ચ પદવીમાં હતા અને ખૂબ વૈભવ હતો, છતાં પણ પરમાત્મા તરફ એને એટલું આકર્ષણ થયું કે બધું વ્યવસ્થિત રીતે એનો ત્યાગ કરી છોડી અને લોક કલ્યાણ માટે એ નીકળી પડ્યા. પોતે અનેક ભાષાઓ જાણતા હતા અને એ ભાષાઓ પોતે જાણતા હોવા છતાં, વિદ્વાન હોવા છતાં એ કાંઈ પણ બીજા એમાં આવ્યા વગર એ જગતને છોડી અને એ દુનિયાને છોડી અને પરમાત્મા તરફ એનો રસ્તો કાયમને માટે પસંદ કરતા હતા અને પરમાત્માનું એને કઠોર તપશ્ચર્યા કરી ભજન કર્યું. આલિદ્રા ગામમાં પણ ઘણો સમય રહ્યા અને એ ગુરુદેવનું મહત્વ જો આજે કારતક સુદ પૂનમ છે એ ગુરુ પૂર્ણિમા છે. ગુરુ પૂર્ણિમા એ અનન્ય દિવસ છે કે ગુરુની ભક્તિ કરવાનો દિવસ છે. એ ગુરુદેવનું અમારે અહીંયા એક જ ગુરુદેવનો ધ્યેય હતો કે બસ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. અને તુલસીદાસજી મહારાજ પણ ગુરુદેવનું મહત્વ બતાવતા કહે છે કે ગુરુ બિન જે ગુરુ વગર બધું નકામું છે. એ ગુરુદેવના એ આશીર્વાદથી જ બધું મળે છે. એ પછી બ્રહ્મા હોય, વિષ્ણુ હોય કે રુદ્ર હોય, કોઈ પણ હોય, ગુરુદેવ વગર કોઈને ચાલતું નથી. અને અમારા આલિદ્રા બ્રહ્મચારી બાપુનો એક જ નિયમ હતો કે લોકોનું કલ્યાણ કરવું.
ગરીબોને ગમે તે રીતે મદદ કરવી, એને અનાજ આપવું, વસ્ત્ર આપવા, એને મદદ કરવી, એ એમનો મંત્ર હતો. અમારા આ ગુરુદેવ આલિદ્રા બાપુએ હરે રામનો મંત્ર બજાવવામાં બધી તરફ ચારે તરફ ફેર્યા છે અને લોકોને કલિયુગના આ દોષમાંથી મુક્ત કરવા માટે પોતે તન, મન અને ધનથી ખૂબ ખૂબ લોકોની સેવા કરે છે. એવો આજે આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો જે દિવસ છે, ગુરુના ચરણોમાં વંદન કરવાનો જે આ દિવસ છે, એ અનન્ય દિવસ છે કે જે દ્વારા ગુરુદેવના ઋણમાંથી તો ક્યારેય મુક્ત નથી થવાનું, પણ છતાં પણ આપણે એનો અનુગ્રહ આપણા તરફ રહે એવી આપણે એમને પ્રાર્થના સાથે આજે આ ગુરુ પૂજનનો મહિમા બતાવ્યો છે. આપણે આજે ગુરુ પૂજનનો આ કાર્યક્રમ ઉજવ્યો છે એ અત્યારના સમય પ્રમાણે, અત્યારની જે વિકટ મહામારીની સ્થિતિ છે એમાં આપણે ખૂબ ટૂંકમાં સરકારશ્રીના બધા નિયમોનું પાલન કરીને અને આપણી વર્ષોની ઋષિ પરંપરા છે એ ઋષિ પરંપરા જાળવીને અને નિયમોનું પાલન કરીને અતિ ટૂંકમાં સૂક્ષ્મ રીતે, પ્રતિકાત્મક રીતે પૂજન કરીને આપણી પરંપરા ચાલુ રાખી છે. આજે અહીંયા કોઈ શિષ્ય પરિવાર આવેલા જ નથી. બધાને કહી દેવામાં આવેલું હતું કે ઘરે રહીને ગુરુદેવનું પૂજન કરી અને ગુરુદેવના આશીર્વાદ લેવાના છે. આપણે અત્યારે અહીંયા એકદમ પ્રતિકાત્મક રીતે ગુરુદેવનું પૂજન કર્યું અને સાથે સાથે ગુરુદેવ પાસે આશીર્વાદ માંગ્યા છે કે આખા વિશ્વની અંદર અત્યારે જે આ મહામારી ફેલાયેલી છે, હે ગુરુદેવ અમને એમાંથી બચાવો, વિશ્વને બચાવો અને આ કોરોના જલ્દી દૂર થાય એવો અમને આશીર્વાદ આપો, એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એમાં અષાઢ સુદ પૂનમ ના રોજ પણ ગુરુ પૂર્ણિમા તહેવાર આવે છે, ત્યારે પણ આ ભવ્ય રીતે પૂજન કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આલિદ્રા આશ્રમના જે શિષ્ય પરિવાર છે એ આ બંને પ્રસંગોમાં 2-2.5 હજારની સંખ્યામાં દર વખતે આવતા હોય છે, પણ બધાને આ વખતે ના પાડી દેવામાં આવેલી હતી. આ પરિસ્થિતિના હિસાબે અહીંયા કોઈ આવેલું નથી. ફક્ત એક વ્યક્તિ દ્વારા પરંપરા જાળવી રાખવા માટે આ ગુરુ પૂજનનું કરેલું છે. અષાઢ સુદ પૂનમથી ત્યારે આપણે આ ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થાય છે. આપણા જે દેવ ઋષિઓ જે હતા એ ઋષિ મુનિઓ આ 4 મહિના પોતે ક્યાંય પણ પરિભ્રમણ કરતા ન હતા. એક જગ્યાએ રહીને પરમાત્માનું એ સતત ભજન કરતા હતા. આ ચાતુર્માસ અષાઢ સુદ પૂનમથી શરૂ થયેલો હતો, જે આજે પૂર્ણ થાય છે. એટલે એ દરમિયાનમાં જે મહાપુરુષો, સંતો, સાધુ જે બધા ચાતુર્માસમાં હતા એ પણ આજથી પોતાનો ચાતુર્માસો પૂર્ણ કરી અને પછી એ પરિક્રમણ કરવા લાગશે. આપણે આ રીતે ગુરુદેવનું જે કંઈ ઋણ છે એ ઋણ મુક્ત કરવા માટે ગુરુ પૂર્ણિમા, ગુરુ પૂજનનો લાભ લઈએ છીએ.